अंग्रेज़ी विच दो पद चलते हैं, एक ट्रांसलीट्रेशन है, एक ट्रांसक्रिप्शन है। आम हालत विच जिहड़ा ट्रांसलेशन है, अनुवाद जिहनूं कहा जाता है, वो अर्थ केंद्रित हुंदा है, वो भाव केंद्रित हुंदा है। उहदे विच सभ्याचार देखा जाता है, टैक्सट का उहदा पिछोकड़ देखा जाता है, उहदी वाक बनतर देखी जाती है, उहदी लिंग्विस्टिक के सारे पक्ष देखे जाते हैं। पर जिहड़ा ट्रांसलीट्रेशन है, ट्रांसक्रिप्शन की गल आपां अगे करांगे। जिहड़ा ट्रांसलीट्रेशन है जानी लिपिअंतरण जिहदे लई असीं लफ्ज़ वरत रहे हाँ, इहदे विच इह धुनी दा वरतारा इहदे धुनी केंद्रित हुंदा है। जानी मूल पाठ दी जिस नूं असीं आधार बना रहे हाँ उस दी असीं धुनी कायम रखनी हुंदी है। इउं कह सकदे हां कि जिथे अनुवाद है जिहड़ा अर्थ केंद्र मसला है, उत्थे लिपिअंतरण धुनी केंद्र मसला है। देखण नूं बड़ा सौखा लगदा है। मैं भी जदों इस फील्ड दे विच नहीं सी जुड़िया बड़ा सौखा लगदा सी काम, पर जदों आपां इह चीज़ दे विच एंटर करदे हां उदों पता लगदा है काफ़ी मैच्योर काफ़ी सीरीयस मसला है। अज असीं क्योंकि गुरबाणी के हवाले च गल करनी है, गुरबाणी के हवाले विच ट्रांसलीट्रेशन का होर ज़्यादा सीरीयस मसला है। दुनिया दीयां 22 स्क्रिप्ट दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब का ट्रांसलीट्रेशन हो चुका है। मेरी जो नॉलेज है उन्हां 22 दे विचों एक रोमन है। मैं सिर्फ रोमन ते केंद्रित होया, मैं जिहड़ा काम कीता उर्दू और रोमन ते कीता थोड़ा जिहा, पर अज दे इस गलबात च असीं सिर्फ रोमन ते गल करांगे। लगभग 12 स्कॉलर्स ने गुरु तेग बहादुर साहब ते बाकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समुचे रूप विच ट्रांसलीट्रेशन की है। उन्हां विचों मैं सिर्फ 5 लए ने, मैं 5 के नाम लैना। सब तो पहला ने संत सिंह खालसा। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब 4 वॉल्यूम गुरबाणी CD के रूप ऑनलाइन मिलते हैं। ये पब्लिश नहीं है, ये जे किसी नूं लोड़ होवे उहनूं पब्लिश करके दिंदे आ। योगी हरभजन सिंह दी जिहड़ी मतलब संप्रदाय जां स्कूल कह लो, उस दे अधीन ये ट्रांसलीट्रेशन हुई है। और सारिਆਂ तो ज़्यादा प्रसिद्ध जां मशहूर जां कॉमन ये चलता है। तुसीं adigraंथ.com के तहत इहनूं डाउनलोड कर सकते हो। दूजा जिहड़ा मैं इहदा असीं संखेप नाल खालसा रखिया, संत सिंह खालसा है उस बंदे का नाम। दूजा हैगे ने डॉक्टर दर्शन सिंह जिहड़े चंडीगढ़ दे सी रिटायर होए ने। गुरु ग्रंथ साहिब सेंटेंस बाय सेंटेंस गुरमुखी टैक्सट रोमन ट्रांसक्रिप्शन एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 वॉल्यूम च छपिया सी बेल्जियम तो। यह 2007 विच एक मैं इहनूं लिया, इहदा संखेप नाल D रखिया दर्शन। तीजे साडी अपनी यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर रहे ने हरजीत सिंह गिल, सारी दुनिया जानती है उन्होंने, डिपार्टमेंट वाले तो जानते ही ने। उन्हों का द लैंगुएज ऑफ द आदि ग्रंथ फोनैटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एंटायर टैक्सट, ये LG पब्लिशर दिल्ली तो छपिया। पहला साडी यूनीवर्सिटी ने छापिया सी। ये 3 वॉल्यूम ऑनलाइन ने, 2 वॉल्यूम पब्लिश होए ने। यूनीवर्सिटी तो किसी कारण रुक गया सीगा। इहदा रिव्यू मेरे याद है जिथे तक डॉक्टर जोगा सिंह ने कराया सी, उस तो बाद ये यूनीवर्सिटी ने पब्लिश नहीं कराया। ये LG पब्लिशर दिल्ली तो छपिया रिवाइज हो के। अगे है ने चौथे हरवंश सिंह दुआबिया। हरवंश सिंह दुआबिया जी दी ने केवल ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ है। उन्होंने जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी का किया, उसका नाम है गुरु तेग बहादुर जी लाइफ हिस्टरी सैक्रड हिम्स एंड टीचिंग, चंडीगढ़ तो छपिया है। इनू मैं लिया। तो 5वां लास्ट वो है ने बड़ा ताज़ा ट्रांसलेशन होया। ताज़ा तो भाव 2013 का होया वै। दलजीत सिंह जावा देश में रहिंदे ने, इहदा नाम है जावा रखिया। इट इज़ द सेम लाइट द एनलाइटिंग विजडम ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, 7 भागों में ये पब्लिश है। ये मैं 5 नूं आधार बना के उन्होंने इन्हां सारे बंदियां ने जिन्हां दा 5 का नाम लिया, सारे स्कॉलर्स का, इन्हां 5 ने नाल इसका ट्रांसलेशन भी कराया, ट्रांसलीट्रेशन भी कराया। मैं सिर्फ ट्रांसलीट्रेशन ते केंद्रित हाँ। हुण असीं थोड़ा जिहा ये जान के कि ट्रांसलीट्रेशन हुंदी की है, फिर असीं अपने सबजैक्ट ते आवांगे। पहला मैं ये गल कह दी है, पहला असीं गल कर चुके हैं कि जिहड़ी ट्रांसलीट्रेशन हुंदी है, लिपिअंतरण जिहड़ा हुंदा है वो धुनी केंद्रित हुंदा है, जानी मूल दी धुनी नूं ध्यान विच रखिया जांदा है। 2 सबजैक्ट इहदे बेस ने, एक फोनैटिक्स जानी फोनोलॉजी स्पैशली विशेष भाषा अध्ययन,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 22-23 ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਮਨ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਐਜ ਏ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ, ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ, ਨਾਦਰ, ਕੁਦਰਤ, ਨਾਮ, ਗੁਰੂ, ਸੱਚ, ਉਹ ਫੁੱਟਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 4 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ 4 ਲੱਛਣ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਦੋ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, 1/1 ਬਰਾਬਰ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਸਾਡੇ 2 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀਮਕ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਮਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਹਿਬਰੂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇ ਕਿ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਘੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। IPA ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ IPA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। IPA ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੂੜ੍ਹੇ, ਔਖੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੂਲ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਧੁਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼, ਹ, ਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਟਰਮ, ਔਖੇ ਅੱਖਰ ਘੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਖੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਘੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ, ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਤੇ ਈੜੀ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਗਰੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਊੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਊੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਤਲਬ ਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਆਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ, ਮਹੀਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਡੰਡੀਆਂ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹ 8 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਹਾ, ਚੱਚਾ, ਟੈਂਕਾ, ਤੱਤਾ, ਨੰਨਾ, ਯਈਆ, ਕੱਕਾ, ਨਾ ਸੌਰੀ ਰਾਰਾ, ਕੱਕਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਗੱਗਾ। ਇਵੇਂ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰੁਵ, ਆੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆੜਾ, ਧੱਦਾ, ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ, ਧਰੁਵ, ਅਪਵਿੱਤਰੋ, ਕਲੋਚਰੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 26 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਵੇਂ ਅੰਕ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ। ਵਿਸਰਗਾਂ ਨੇ, ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਂ ਵਿਸਰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 176 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਲਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਲਗਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ, ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਵੇਂ ਅੱਖਰ ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਥਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ। ਇਵੇਂ ਗੌੜੀ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੂਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੌੜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਚਪਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਪਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਚਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਆਇਆ ਉਹ ਅੰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 326 ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਪਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਵੇਂ ਸੰਖਿਪਤ ਤਰਕੀਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਲਾ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਾ ਪਾ ਕੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਦਸ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਭਲੇ, ਬੇ ਅਲਫ ਬੇ 2, 10 ਮਹੀਨੇ 10 2 ਅਤੇ ਬੇ 2 ਹੋ ਗਏ 12, ਮਤਲਬ 12 ਮਹੀਨੇ, ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਲਬ ਜੀ ਸੰਖਿਪਤ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ ਸੁਤੰਤਰ। ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੂਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੀਜਾ, ਉਹ ਸਰਲ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇ, ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਤਕਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ 4045 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਲੇਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਲੇਖ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਅਰਬੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਏ। ਇਹ 4 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ 6-7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਰੰਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰੰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ
एक अखंड धुनी चिन्ह बिंदी टिप्पी, एक महाप्राण धुनियाँ, एक मूर्धनी जिहड़ी टवर्ग च आउंदी है, एक फुटकल तहत उदात चिन्ह, रारा हाहा ते जईया, रहाओ, पैर अखर ते संयुक्त व्यंजन। ये मैं 6-7 लए ने, इन्हां चों 2 डिटेल च डिस्कस करांगे, बाकी थोड़ा थोड़ा ही करांगे। सब तो पहलां असीं सरलेख करदे हां। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी सारे असीं जाणदे हां, कल भी गल होई सी 15 रागां विच है, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 15 ਸਰਲੇਖ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਸਭ ਰਾਗ ਸਭ ਸਰਲੇਖ ਨੇ। 15 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ 16 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 16 ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਗ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਸੱਜਣ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਵਾ 3 ਜਾਣੇ, ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਵਾ। ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾ ਸਰਲੇਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਵਰਨਤ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਂਕੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੌੜੀ ਗੱਗਾ ਊੜਾ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ GAU, ਜਦੋਂ GAU ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ, ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਗਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਨੌਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਦਰਜਾ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਆਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਨਾਇਆ ਅੰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ 15 ਦੇ 15 ਸਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ NA ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਕ੍ਰਿਟਿਕ ਮਾਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਡਾਇਕ੍ਰਿਟਿਕ ਮਾਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾਇਆ ਅੰਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਵਾ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਹੁਣ ਗੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧੱਦਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ, N 'ਚ ਮਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਾਵਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਬੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ 14 ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਤਸਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ 702 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਦੁਆਬੀਆ ਨੇ ਜੈਤਸਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜੈਤਸਰੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਤਸਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ SR ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, SAR ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਸਾ ਰਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਚ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ SRI ਜਾਂ SREE, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੈਤਸਰੀ, ਪੈਰ ਚ ਰਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਕਸਰ। ਇੱਕ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਜੈ ਜਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਬੰਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 2 ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ, ਜੈ ਮਤਲਬ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਾਵਾਂ, ਅਗਲੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਾਵਾਂ, ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ ਸੀ, ਜੈਵੰਤੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਨਭੋਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ, ਵਾਵੇ ਟਿੱਪੀ ਤੱਤਾ,
ਵਿਹਾਰੀ, ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ SH ਕਲਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ SH ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ HGPC ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ 62 ਵਿੱਚ, 1962 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SH ਸ਼ਲੋਕ, ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਟੈਲਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 6 ਥਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਾਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ 9 ਨਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਕਰਤਾ, ਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਤੁਕਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 2 3 ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਤਾਲਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਜਿਵੇਂ 1 ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ 2 ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਅੰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 685 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। 2 ਡੰਡੀਆਂ, 4 ਡੰਡੀ, 9 ਡੰਡੀ, 9 ਡੰਡੀ, 13 ਡੰਡੀ, 58 ਡੰਡੀ, 4 ਡੰਡੀ, 93। ਇਹ ਅੰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਪਾਦਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਾਮਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਰੋਮਨ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ IV, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ 2 ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ 1 ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੰਤਮ ਸਵਰ ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਕਾਲਰ ਦੀਆਂ, 5 ਸਕਾਲਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਔਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਵਹੱਟ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਪੈਂਗੁਲਮ ਵਾਲਾ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੋਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ 25% ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਓਕਾਰ ਬਹੁਲਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਓਕਾਰ ਬਹੁਲੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਸਦ ਹੁਕਮ ਕਦੋ। ਜਾਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੰਡੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਊ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਾਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੋਲਰ ਨੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਊਕਾਰ ਬੋਲਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਸਕੋਲਰ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰਾਗੋ ਸੁਖੋ ਤੱਤੋ ਖੇਲੋ ਕਠਨੋ, ਨੋਟ ਕਠਨ ਨੋਟ ਤੱਤ, ਐਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਐਂਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਐਂਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, 163 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੌਖਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ, ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ, ਲਿੰਗ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੁਆਬੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਖੁਦ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 4ਥਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ਵਾਂਗੂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ RA ਮਾਰਕ G, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਯੂ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ IK ਲਿਖਤਾ। ਮੂਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੰਮਾ MU ਮਾਰਕ RAT, ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ I ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਲਿਖਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਥੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਔਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਅੰਤਮ ਸਵਰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨੰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰੰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਅੰਜਨੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੋਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਵੀ, ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਨਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਮੇਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੰਨੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰੰਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਮੰਮਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਮ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਲਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਲ। ਰਾਮ ਚੰਚਲ ਲ ਆੜੇ ਲ ਨਾਲ ਆੜਾ। ਕਠਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਠਨ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਆੜਾ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੰਨਾ ਜਾਣੀ ਜੇ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਆੜਾ ਹੈ, ਠੱਠੇ ਨਾਲ ਆੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤ ਮੁਕਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਅੰਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ।
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਵਰ 3 ਨੇ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 10 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਵਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਤਰੈਂਕੜ, ਲਾਵਾਂ, ਦਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਸਵਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਓ ਲਿਖਣਾ, ਆੜਾ, ਊੜੇ, ਔਂਕੜ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਅਵਸਰ, ਆਓ ਆਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਆ, ਆੜਾ ਅਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ AU ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਨੌੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਾ ਅਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਔਰ, ਉਸਤਤੀ, ਦੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਔਰ ਲਿਖਣਾ AUR ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ AUR ਕੀਤਾ। AUR ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਆੜਾ, ਊੜੇ, ਔਂਕੜ, ਰਾਰੇ, ਔਂਕੜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਾ ਜੇ A ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੌੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, A ਆਓ ਤਾਂ ਇਵੇਂ R ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ A ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਫਨ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਜੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ 16 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸਥਿਰ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ASTHIR ਇਹ ਲਿਖਿਆ, A ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ, ਕੌਮੇ ਜੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਜ਼ਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਜ਼ਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ 2 ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ QUR ਫਿਰ ਜਜ਼ਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ, ਜਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ AN ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਮ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਆੜਾ ਅਸਥਿਰ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ A ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਾ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਜ਼ਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿਣਾ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸਥਿਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਵੋ, ਪਾਏ, ਔਦ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ ਜੇ AUD, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ
ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਅਖੰਡ ਧੁਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਵਰਗੀ ਹੈ। ਟਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਊ, ਤਵਰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਊ, ਕਵਰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਜਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰਗ ਲਈ, ਜੰਝਾਂ ਚਵਰਗ ਲਈ, ਨਾਣਾ ਟਵਰਗ ਲਈ, ਨੰਨਾ ਤਵਰਗ ਲਈ, ਮੰਮਾ ਪਵਰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਮੇ ਬਿੰਦੀ ਊਸ਼ਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ ਨੰਨਾ, ਨੰਨੇ ਐਨ 'ਚ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਨੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸੰਗੀ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਗੰਗਾ ਗੰਗੇ 'ਚ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਟੈਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੇ ਉਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੱਕਾ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਖੱਖਾ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਗਾ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਗ ਘੱਗਾ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਚੱਚੇ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆੜਾ ਨੰਨਾ ਤੱਤਾ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਤਰ। ਉਹ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਸੱਸਾ ਨੰਨਾ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਸਾ ਸੰਸਾ, ਉਹ ਐਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਬੀਆ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ, ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟਿੱਪੀ ਔਰ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜੰਝਾਂ ਨਾਣਾ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਨੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਗਾ ਝੱਜਾ ਢੱਡਾ ਧੱਦਾ ਭੱਬਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੇਲੀ ਤਾਂ 1912 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੇਲੀ 1912 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਐਸ ਸੁਰ ਡੀ ਓ ਸਾਧੋ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਸਾ ਡੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੱਡਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਨੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਟਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੁਆਬੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਖਾਲਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਕਾਈ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਕਾਈ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਨੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਂਕੇ ਲਈ ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀਮਕ ਮੁੱਲ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੱਤੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੱਡੇ ਲਈ ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਡੇ ਲਈ ਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਧੁਨੀਮਕ ਮੁੱਲ ਡੀ ਤੇ ਡੀ ਡੱਡੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੁਟਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੱਕਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪੈਰ 'ਚ ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨੂੰ ਹਲੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਲੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1188 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਹ। 1188 ਦੇ 88 ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਲੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪੈਰ 'ਚ ਉਦਾਤ, ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਕਨਾਈ। ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਸੁਮਾਰ। ਇਹ 2 ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਬੀਆ ਜੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਹੇ 'ਚ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਦੁਆਬੀਆ ਤੇ ਜਾਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਚ ਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਐਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ 1912 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਉਦਾਤ, ਅਨੁਦਾਤ ਤੇ ਸਵਰਾਤ 3 ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਈਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਹੇ ਤੇ ਜਈਏ ਦਾ। ਹਾਹੇ ਤੇ ਜਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਹਿਨਿਸ, ਆੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਨੰਨੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਸੱਸੇ ਸਿਹਾਰੀ। ਅਹਿਨਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆੜੇ ਦਲਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆ। ਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆੜੇ ਦਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਆੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸੱਸਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਨਿਸ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਵਾਈ ਜਈਏ ਲਈ ਵਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਲਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਵਾਵੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ W ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ V ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 3-4 ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਵੇ ਲਈ W ਕਿਉਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। V ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ W, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਵਾਵੇ ਲਈ ਕਿਤੇ W ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ V ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਦਲਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਹਾਹੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ H ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ E ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਹਾਓ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੌਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 6 ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਨੁਵਾਦ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪੈਰ ਅੱਖਰ ਦੀ। ਪੈਰ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 8 ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਰਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੈਰ ਦੁਲੈਂਕੜਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੱਕਾ ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ, ਤੇ ਧਰੂ ਧੱਦਾ ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, DHA। ਜਦੋਂ DH ਨਾਲ A ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਧੱਦੇ ਨਾਲ A ਲਾਤਾ, ਆੜਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਵੇਂ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਕਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰ ਬਣਾਤਾ, D ਲਿਖਤਾ ਉੱਥੇ, D ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਦੱਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਬਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਠੀਕ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਉਸਤਤ ਉਹ ਬਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, BASAT, ਜਦੋਂ ਕਿ ST ਚਾਹੀਦਾ, ਵਸਤ ਫਿਰ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਵਰੰਤ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਅੰਤ ਮੁਕਤਾ, ਸਵਰੰਤ ਵਿਅੰਜਨੰਤ, ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅਖੰਡ ਧੁਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ, ਮੂਰਧਨੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਫੁਟਕਲ ਨੇ, ਉਦਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਹਾਹਾ ਤੇ ਜਈਆ, ਰਹਾਓ, ਕੌਮਾ, ਪੈਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਾਨ ਹੈ, ਬੋਡੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਮੌਖਿਕ ਉਚਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਿਪੀ ਅੰਕਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਪੀ ਅੰਕਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫੋਨੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟਾਇਰ ਟੈਕਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਸਕੋਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੈਬਿਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 70 ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨੇ 70 ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। 70 ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਦਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਵਿਸਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ 70 ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸਕੋਲਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੋਲਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾफ़ ਕਰਨ।